ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਲ ਦੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ मौज दी रौनक दी गुजर रही है। और सानू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब प्यारे दोस्तों का? उम्मीद करना सारे ठीक होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त स्वीडन मौजूद हाँ और स्वीडन जोड़ा है तकरीबन नार्वे, डेनमार्क और जर्मनी इन्हां दे बिल्कुल नज़दीक ही है। हाँ जी, और सानू इतों जहाज़ से ये घंटा इतना कोई सफ़र है मसलन ना। और मैं कोई दोस्तों को मैसेज देना चाहता तो किधरे बह जाने आराम ना जनाब, तुहाडे नाल गल करने। चलो चलने जनाब। है जनाब तुहानू छोटा जिहा व्यू है भी विखा दिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। कोई विच डाढ़ियां भी हैं ने, इन्हां तो भी डर लगता, पता जी मगर ही लग जाती है भी कहती नहीं मेरे नज़दीक ना होवे क्या धोण नूं के कर दे। जी दोस्तों जगह मैनूं मिल गई और ट्रेन वेख रहे हो पीछे मेरे गुजर रही है स्वीडन की। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है जिथे मैं बैठे हैं। इतने तकरीबन तुहानू हर तरफ इस तरह का ज़्यादातर मंजर मिलेगा। जिधर भी तुसी वेखोगे ना उधर तुहानू इस तरह की मसलन खूबसूरती नज़र आएगी। अच्छा, मेरा जनाब छोटा जिहा मैसेज है उन्होंने दोस्तों वास्ते जो पाकिस्तान स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियां जिहड़े पढ़ते हैं पे कॉलेजां च, उन्हां वास्ते एक मैसेज है छोटा जिहा कि स्वीडन दे विच वाहिद उन्हां नूं मसलन फ्री वीज़ा मिल सकता है। और स्टडी दी बेस ते अप्लाई करन ते यकीन करो वो अगर इत्थे आ जाणगे उन्हां दी लाइफ चेंज हो जाएगी। उन्होंने को कम अज़ कम कोई सनत डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि आके सारे आते फिर तुसी उन्होंने तो ऑनलाइन तुसी अप्लाई करना। किसी बंदे की जरूरत नहीं तुहानू किसी की मिन्नत करन दी, किसी की कुछ। मैं तुहानू स्क्रीन के सामने आ रही है होनी उन्होंने वैबसाइट, और मैं अगर कहोगे कि डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे देंगा। तो ये जनाब मेरा उन्होंने वास्ते मैसेज है छोटा जिहा। अगर वो स्टडी वीज़ा अप्लाई करनगे उन्होंने उस वेले वो दे देंगे वीज़ा। तो दूसरा वो इत्थे आके स्टडी दी बेस ते वो स्कूल पढ़नगे, उन्होंने थोड़ा बाला जिहड़ा खर्चा होगा वो उन्होंने कल नूं वापस देणगे हुकूमत। तो यकीन करो तुसी अगर 2 साल या 6 महीने अगर पढ़ जाते हो इत्थे तो तुहाडी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुहाडी इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। मैं खुद यूनान तो आया तो इत्थे आके जिहड़े पढ़ रहे हैं पाकिस्तान मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने इहदा फल मिलना चाहिए। और ये नहीं मेरी एक दो दोस्त नाल मुलाकात हुई है, ना ही मैं कोई किसी की सुनी सुनाई गल कर रहा या कोई। मैं इस वक्त इस मुल्क मौजूद हाँ, मैनू पता है साड़ी तलीम मेरी पूरी जी, मैनू पता है सानू साड़ी पाकिस्तानियों की इंग्लिश का भी पता जे किकन दी सारे असी जे ना पढ़े बंदा उन्होंने पता जे कितनी को आमदी होनी है। तो असी भी खुद टोकरी ढोने आ, मसलन कंस्ट्रक्शन का काम है, ज़ाहिर है पाकिस्तान जो टोकरी ढोने वाला ही काम है। अगर तुहाडे कोल तालीम है, तुसी इत्थे मैं कुछ लड़के वेखे ने वो बह के घर कंप्यूटर ते काम कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने जाण की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ किन्ना जी पढ़े ने, आके स्कूल गए ने साल दो, अगलियां ने उन्होंने मकान दिते ने, सारा कुछ दिता है। इतनी उन्होंने ज़िंदगी जनाब मेरी मौज दी रौनक दी गुजर रही है। और सानू ज़ाहिर है जिहड़े नवें आ पता है कि नाल दा अज जे ज़रा सारी साड़ी मिसटेक हो गई तो नौकरी चली गई, कल नूं बहुत मसला बन जाना। तो इस वास्ते जनाब मैं छोटा जिहा मैसेज सी, मैं क्या चलो दोस्तों नूं अपने भैणां भाइयां नूं अगर किसी नूं हैल्प की जरूरत है
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਨਾਬ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਐਪੀਮਾਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਐਪੀਮਾਕਰੋਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਮ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਨ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਣਗੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਆ, ਮਸਲਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੇ ਉਹ ਆਦਨ, ਤੇ 2-3 ਉਹਦੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਪਈ ਇਹ ਉਹ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਸਲਨ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਸਵੀਡਨ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ सूरज इतना ज़्यादा अज निकले, यकीन करो कोई वीडियो कैमरे के सामने भी बहना थोड़ा जिहा मुश्किल ही है, तो इंज ना पसीना आ रहा सी। तो ये भाईजान और मेरे भैन भरा जो भी सुन रहे मेरा मैसेज, बिल्कुल जनाब मेरी अगर तुसी पाकिस्तान हो, तुहानू किसी की हैल्प की जरूरत नहीं। अगर स्टडी वीज़ा तो तुसी वैबसाइट ते खुद जाके, अगर तुसी ज़ाहिर पढ़े ले तुहानू सारा कुछ पता लग जाएगा, तुसी ओपन करनी ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਵੀਡਨ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਵਾਹਿਦ ਸਵੀਡਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਨਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਕਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਦਿਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੋ ਜਨਾਬ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ WhatsApp 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਕੰਮ ਕਾਜ, ਇੱਕ ਕੈਸਾ ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਸਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ
ਦਿਲ ਜਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਚੈਨਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਨ ਸਵੀਡਨ ਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਮਜ਼ੀਦ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। तब ताईं सब नूं मेरी तरफों बहुत बहुत सलाम। तो इंशाअल्लाह जनाब फिर गल ओके, अल्लाह सोने दे वाले।